दादा भगवानना असीम जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवानना असीम जय जयकार। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवानना
जय जयकार हो દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જય જયકાર સચ્ચિદાનંદ મહેશ દાદા जय सच्चिदानंद श्रीमंत बोलाइए प्लीज नमो वितरागाय નમો વિતરાગાય नमो अरिहंताणम નમો હરિહંતાણમ नमो सिद्धाणम નમો સિદ્ધાણમ नमो आयरियाणम નમો હરિહંતાણમ नमो वज्रायाणम નમો વત્સાયણમ नमो लोये सव साहुणम નમો લોકે સવ સાહુણમ ऐसो पंचन मुक्कारो એસો પંચન મુક્કારો सौवपावपणासनो સવ પાવપણાસનો मंगलाणम च सौवेसिम મંગળાનમ ચ સવે સિમ परमं हवै मंगलम પરમં ભવય મંગલમ
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दिव्याबेन, विद्याबेन। जय हे सच्चिदानंद। दिव्याबेन, विद्या। मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर विकता दिन मेरे ध्येय को यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में हमेशा सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत पर कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। कुछ भी हो जाए, मेरा सत्संग कभी भी न टूटे, ऐसी परंपरा दे। राबता मन वचन काया और अपनी आत्मा का उपयोग परोपकार के लिए करो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन पर्सनैलिटी बन पाऊँ। हे भगवान, मैं अपने माता पिता के बाद जो उन्हें संकल्प देती हूँ, उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। उस संबंध में मुझे आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्टडी प्रेयर विद्याबेन। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतर आते हैं, जो ऑब्जेक्शन तोड़ना करने दें, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने दर्शन पर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। विद्याबेन, दिव्याबेन। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके आपके बच्चे। दिल के हैं सच, दिल दिल के के हैं है सच्चे, भी है कच्चे, फिर फिर भी है है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। दिव्याबेन। धर्मदाता भगवान તમે જુદા છો, દિવ્ય ધર્મદાતા ભગવાન તમે જીત્યો છો, દાતા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો, દિવ્ય ટેમ્પરરી છે। ओके विद्याबेन। हे दादा भगवान, आगे से सभी जीव मात्रों को रिस्पेक्ट दूंगी, ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके मीनाज दादा, अभी आज का टॉपिक है पानी। ओके के पानी को कैसे आइस पानी नहीं के पीने का, बैठ के पीने का, कंप्लीटली एक ही साथ नहीं पीने का, प्लास्टिक बोतल में नहीं पीने का, और नो वेस्टेज करने का। और आपको दूसरा होमवर्क था कि वो पानी में क्या आपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया, और दूसरा अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या किया। आज तो लॉटरी लगी। और बिफोर आई फॉरगेट, हिदाक्षीबा, दिव्या का भी रिजल्ट आ गया, उसका 95% आया। कॉन्ग्रेचुलेशन Congratulations. दिव्या बहन, कॉन्ग्रेचुलेशन। पार्टी पार्टी। पार्टी कब देंगे दिव्या बहन? मुझे मालूम नहीं। लैंग्वेज आत्मा 98 मोनिका दीदी क्या बोलेगा आप दिव्या बहन को? बहुत अच्छी दिव्या बहन, आप ऐसे ही कंटिन्यू करो। वेरी गुड। मेरे दादा, ये हिताक्षी का 92% 10th में आया। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू दादा। अभी तो इतना ज्यादा नहीं लाने का, फिर आगे 12 में इससे ज्यादा लाना पड़ेगा।
सब पीछे लग हाँ, जाएंगे। आप आशीर्वाद दीजिए। वही आप आशीर्वाद आशीर्वाद बहुत है। दीजिए। आपका निश्चय है तो आशीर्वाद साथ में ही है। अभी नेक्स्ट ईयर खुशी का 95% देखने का है। अभी से दिखा देगी मार्कशीट। खुशी दे दे। अभी स्माइल क्यों नहीं करते आज? करती हूँ मैं। तो ऐसे बोलता नहीं कि हाँ आई विल गेट इट, ऐसे नहीं बोल सकता है? देखो अभी तो हाँ, आई विल गेट इट डन। ये आई विल कन्विक्शन शो इट। बोलते हैं। मैंने जाना ये कन्विक्शन बोले कैसे बोलती है। नहीं, अभी तो आवाज तो बराबर लगता है। विद ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं। ओके वेरी गुड। चैलेंज, आपके चैलेंज का स्वीकार कर लिया है। हाँ, ओके वेरी गुड। चलो आज क्या पानी में आपने क्या ऑब्जर्व किया, खुद को क्या ऑब्जर्व किया साक्षीबा? पानी में मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि आज मैंने पानी खड़े खड़े पिया था। और और आज मैंने खाने के वक्त पानी नहीं पिया था, लेकिन मैंने खड़े खड़े पानी पिया था। और खुद में मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि आज फ्रेंड्स के साथ है ना, थोड़ी टीचर के बारे में मस्ती हो गई थी। ओके और नहाने में कितना पानी वेस्ट किया? हाँ, नहाने शावर में शावर नहाने में सिर्फ 5 और 10 मिनट्स ही यूज, बहुत वेस्ट नहीं किया। 5-10 मिनट्स। 5 के 10 मिनट्स को तो फर्क पड़ता है। 5 मिनट में 10 मिनट में बहुत गैलन्स ऑफ वाटर जाते हैं। 7 मिनट्स। सेवन शावर। मिनट्स ओके विद्या में आपका क्या दादा? आपका आपने क्या ऑब्जर्व किया आपके खुद के लिए और वाटर के लिए? दादा मैंने आज, यानी कि मैंने आज पढ़ा ना, तो मुझे लगा वाह मैंने अच्छा किया है, वैसे एग्जाम में मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगी वैसे किया। और पानी में मैंने आज बैठ के पानी पिया था और पानी वेस्ट नहीं किया था। और ओके दोस्त से झगड़ा किया था, किसके साथ? दोस्त के साथ। दोस्त के साथ क्यों फ्रेंड झगड़ा फ्रेंड के किया? साथ। क्यों? हम खेल रहे थे, उसका गोल नहीं हुआ था तो भी वो बोल रहा था मुझे गोल हुआ उसमें। ओके और सेल्फ दूसरा सारा दिन क्या ऑब्जर्व किया? टाइम वेस्ट किया, अच्छी तरह से टाइम नहीं, आज निकाला? टाइम वेस्ट नहीं किया था। ओके हिताक्षी आपने बोला नहीं सारा दिन कैसे रहा? बैड थॉट गुड थॉट्स? हाँ, ऐसे तो सारा दिन अच्छा रहा था, लेकिन जब हमारा रीडिंग का लेक्चर था तब दिमाग में बहुत बैड थॉट्स थे कि बहुत कंटाला आ रहा है, सो जाना है क्लास में अभी, लेकिन टीचर सोने नहीं देते। ओके दिव्या बहन आपने क्या ऑब्जर्व किया पानी और आपके लिए? आप तो आज तो रिजल्ट अच्छा आया। पानी भर नहीं पीती, मैं पानी तेरे ग्लास पीऊँ છું અને मुझे मन કીધું તું કે અમટા નહીં સૂઈએ તો ચાલશે, પણ બાને મને કીધું તું કે સૂઈ જાઓ. ओके वेरी गुड आपका नोट्स तो बहुत अच्छा है પણ करिश्मा। મેં એની વાત નથી સાંભળી. हाँ, बोलो। आज आज मैंने पानी खाने के वक्त नहीं पिया था, और आज मैंने पानी वेस्ट भी नहीं किया था, पर मैंने पानी खड़े होकर ही पिया था। और आज दिन में मेरा ये ऑब्जर्वेशन था कि मेरे दीदी के बारे में बैड थॉट्स थे, और दीदी से मैंने आज ऊंची आवाज से बात की थी। ओके मोनिका आपको ऑब्जर्व किया खुद आपके लिए? मोनिका हाँ दादा, हाँ किया था। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैंने खाने के समय मेरी पानी पीने की बहुत आदत है, तो मैंने कल रात को बहुत खाने खाने के समय बहुत कंट्रोल किया। बाद में मैंने 1 घंटे के बाद में पिया, बट वापस सुबह होते ही मैंने वापस वो कंटिन्यू किया।
खाना खाने के बाद ही पानी पीने लग गई और खड़े होकर पानी पीने लग गई। मैंने जागृति नहीं रखी उस समय। और आज पूरा दिन बैड थॉट्स नहीं था, बट शाम को मम्मी की प्रति बैड थॉट्स आ गई। ओके, वो सारा दिन कैसे ऑब्जर्व किया आपने? अच्छा थॉट्स आया, बैड थॉट्स आया, अच्छी तरह से टाइम जब बैड निकाला? नहीं, मम्मी ने जब मुझे बहुत डांटा तब मुझे एकदम से ऐसा लगा मम्मी मुझे ही टारगेट करती है। तब ऐसा हुआ। और करिश्मा जब 2 मिनट कुछ बात सुन नहीं रही थी तब आया था, बाद में मैंने समझा दिया। अभी वो सीख रही है तो मैंने छोड़ दिया। ओके, खुशी, खुशी दीदी, हाँ दादा। आप पानी कैसे पीते हैं? खड़े खड़े बैठ के? खड़े खड़े पीती हूँ। हाँ, तो उसका नतीजा क्या आएगा? मोनिका दीदी ने बताया नहीं? नहीं क्यों मोनिका दीदी? दादा, वो सत्संग के बारे में पूछती नहीं है। पूछती नहीं तो आपका ड्यूटी है बोलने का कि आज पानी के हाँ इस 6 पॉइंट्स है पानी का, ध्यान रखने का। हम्म। ओके, जल्दी जल्दी बोल जाओ हाँ उसको। दादा। 6 6 पॉइंट तो मेरे दादा को भी रिवीजन हो जाएगा। हाँ, पहला पॉइंट ये है कि हमें ठंडा पानी नहीं पीना है। ठंडा पानी हमारे डाइजेशन को प्रॉब्लम होता है। और दूसरा है वाटरफॉल। खड़े खड़े एकदम से पानी नहीं पीना है, क्योंकि खड़े होते समय हमारी किडनी जो है वो टाइटन रहती है और उसमें नुकसान होता है। और थर्ड ये है कि फ्लड, हमें जब भी लगता है कि हमने आज बिल्कुल पानी नहीं पिया और तब हम 1 ग्लास या 2 ग्लास एकदम से नहीं पीना चाहिए, वो गलत है। हमें पानी को च्यू करना है और धीरे धीरे सिप लेकर पीना है। और फोर्थ है फायर एक्सटिंग्विशर। खाने खाने के बाद में हमें एकदम से पानी ज्यादा नहीं पीना है। बीच में 1 2 सिप्स ले सकते हैं, बट बाद में नहीं पीना है। और हमें पानी प्लास्टिक में नहीं पीना है, कॉपर ग्लास और क्ले में पी सकते हैं। और सिक्स है कि नो वेस्टेज ऑफ वाटर। पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना है। ओके मेरे दादा, आपने सब सुना, अभी बातें करो इंडिविजुअल कलेक्टिव जो आपको चाहिए वो करिए। सबसे पहले बात क्या समझने की है, ये लाइफ में हमें कितना पानी मिलेगा उसका कोटा लेकर आए हैं। बात सुन रहे हैं ना सब? हाँ। सारी लाइफ में कितना पानी का प्रयोग करेंगे आप, मिलेगा आपको पानी, वो क्वांटिटी फिक्स लेकर आए आप। तो आप ब्रश करते हैं तो तभी क्या करते हैं, वॉश बेसिन में नल खुला छोड़ देते हैं? नहीं, बंद कर रखते हैं। पूरा खोल देते कि थोड़ा खोलते हैं? थोड़ा थोड़ा खोलते थोड़ा। हैं फिर बंद कर देते हैं। अभी बात समझो। आप एक गिलास में पानी लेकर ब्रश करते हैं तो एक गिलास में आपका काम निपट जाएगा हाँ, कि नहीं हाँ, निपटेगा? निपट निपटेगा। जाएगा। अभी कल एक काम करना, तो छोटी बकेट नीचे रख देना वॉश बेसिन में, छोटी बकेट रखना और मेजर करना कि आप ब्रश करते हो कितना पानी का प्रयोग करते हैं। एक गिलास करते हैं कि 10 15 20 25 गिलास का प्रयोग करते हैं, ये देख लेना, ऑब्जर्व करना। तो आपको पता चलेगा कि भाई जो काम मेरा एक गिलास पानी से होता है उसमें हम नल टैप खुला रख देते हैं तो उसमें पानी कितना बिगड़ता है। और वो वो किसके कोटा में से जाता है? देखिए, हमारे कोटा में से। फिर दूसरी तरह से बात समझो। आप बात लेने के लिए जाते हैं, शावर में जाते हैं, हाँ। आप बकेट में पानी लेकर स्नान करेंगे
एक बकेट पानी से स्नान हो जाएगा ना। हाँ हाँ। अभी उसकी जगह आप शावर का प्रयोग करते हैं तो कितने बकेट पानी के जाएंगे? 3-4। कल मेजर करके देख लेना। तो हमें प्रैक्टिकल पता चलना चाहिए हम कितना पानी का प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और आगे हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। बात ख्याल में आ रही है? हाँ अभी जैसी पानी की बात है वैसी कपड़े की है, खाने पीने की चीजों की है, सब बात ऐसी है। सबका आप कोटा लेकर आए। अभी वो कोटा समझ के उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? वेस्ट हो अभी हर जाएगा आप फिर हर हमारे। महीने 2-3 महीने में नया नया ड्रेस लाते रहेंगे तो क्या होगा? तो आप जो कोटा लेकर आए हैं, मान लो कि सारी लाइफ आप 70 साल जीने वाले हैं और सारी लाइफ में आपको 300 ड्रेस मिलने वाला है। तो समझने के लिए, एग्जांपल देने के लिए, अभी ये एज में ही हम 100-150 ड्रेस का यूज कर लेंगे तो आगे के लिए कितना बचेगा? 150 बचेगा। ठीक है। अभी हाँ अभी 10 साल की, 15-20 साल की एज में हम 150 ड्रेस का हमने प्रयोग कर लिया तो बाकी के 55 साल के लिए हमें कितना ड्रेस मिलेगा? 150। बोलो, ये सब मैथ स्टूडेंट है आप तो। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। ठीक है। अभी अभी 10, 15, 20 साल की एज में हमने 150 ड्रेस का उपयोग कर लिया तो बाकी के 55 साल में केवल हमें 150 ड्रेस ही मिलेंगे दूसरे। तो अच्छी बात है ना? कोई हाँ भी नहीं बोलता है। अच्छा, सब हाँ बोल रहे हैं, इससे कोई ना नहीं बोल रहा है। ए, तो आज क्या, आज मौन है सबका। नहीं नहीं, सब पॉजिटिव दृष्टि वाले हैं। चेन्नई। बोले हाँ हाँ में बोलने की जरूरत है, ना है तो ही बोलना पड़ता है। दिव्या बहन, बराबर है ना? हाँ देखिए यहाँ ये बात समझने की, अभी बाकी के 55 साल में केवल 150 ड्रेस मिलने वाले तो साल के 3 ड्रेस हुए। अभी 10 ड्रेस का प्रयोग करते तो फिर साल में 3 ड्रेस मिलेंगे तो चलेगा ना? और उसमें भी ज्यादा नहीं प्रयोग कर दिया, उसमें भी ज्यादा प्रयोग कर दिया तो 3 की जगह 2 ड्रेस मिलेंगे साल में। और कोई ज्यादा उदार है, दिलदार है, तो उससे भी ज्यादा प्रयोग कर देता तो क्या होगा? ठीक है, 50-55 साल की एज में ही उसका सारा कोटा पूरा हो जाएगा। तो आगे क्या होगा? तो पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे। कितनी मजा आएगी फिर? नया नया लाके पहनने की बहुत इच्छा है लेकिन पैसे ही नहीं है तो क्या करेंगे? बोलो। पैसे नहीं तो कहाँ से लाएंगे ड्रेस? नहीं ला पाएंगे फिर। नहीं ला पाएंगे। ये बात समझ ले, हमें जो भी वस्तुओं का, जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, वहाँ हमें जुडिशियसली उसका प्रयोग करने का है, सोच समझ के साथ प्रयोग करने का है। क्यों होता है कि भाई हम हमारा जितना कोटा लेकर आए वो कोटा का हम अभी एग्जॉस्ट कर रहे हैं, कोटा इतना खाली कर रहे हैं तो आगे की लाइफ के लिए उतना कोटा कम हो जाएगा। चलेगा ना? अभी एंजॉय कर लो, आगे की बात आगे। ऐसा दिव्या चलेगा? बहन, नाप केम नहीं बोलता, नहीं चलेगा। नहीं हाँ पापा। तो नहीं चलेगा तो फिर पापा। अभी से केयरफुल हो जाने का।
अभी से जागृत हो जाने का कि भाई मेरा ड्रेस खराब नहीं हुआ है, फटा नहीं है, और हम पहन सकते हैं, तो फिर नया लाने की जरूरत क्या है? हाँ देखो मैं हमारी बात कर रहा हूँ, आप तो पुत्रों की। तो दादा भगवान ने बोला था कि हर साल 2 ड्रेस सिलाने का, उससे ज्यादा नहीं सिलाने का। लेकिन कोटा दिया था हर साल के 2 ड्रेस का, बराबर है। तो हर एक आप तो पुत्र की डिजाइन अलग होती है ना, आपके भी डिजाइन सबके अलग अलग है ना, वैसे हमारी भी डिजाइन अलग होती है कि नहीं होती है? तो कोई आप तो पुत्र को होता है कि 2 का कोटा मिलता है, 2 तो प्रयोग करना ही चाहिए हमें। तो किसी को होता है कि भाई मेरा ड्रेस तो अच्छा है, मुझे सिलाने की जरूरत नहीं है, तो जब फटेगा या जरूरत पड़ेगी तब सिलाएंगे। बात ख्याल में आ रही है? हाँ ठीक है। दादा। अभी जो हर साल 2 ड्रेस सिलाता है तो उसका तो कोटा कम हो रहा है, और जो नहीं सिला रहा है उसका कोटा जमा रहेगा। हाँ तो हमें हमारी हमारी बात समझनी है, हमारे खुद के लिए समझना है कि भाई हमें कितना व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से कितना यूज लेना चाहिए, वो तो देखना पड़ेगा। और वो हमने समझ लिया तो फिर काम हो जाएगा। हाँ तो फिर आगे प्रॉब्लम आएगा भी नहीं ना। नहीं आएगा। नहीं तो इतना आएगा समझ दादा। लेने का है, बराबर है। अभी कोटा हाँ याद रहेगा ना, सब चीजों में कोटा लेकर आए, कितनी सांस लेने वाले, ब्रीदिंग्स कितनी लेने वाले, उसका भी कोटा लेकर आए। तो बीच बीच में सांस लेना बंद कर देंगे तो कोटा लंबा चलेगा। नहीं कोई ना नहीं बोलता नहीं है। दादा। नहीं क्यों सांस लंबी सांस लेंगे और लंबे समय तक के अंदर रखेंगे हवा, तो इतना आयुष्य लंबा चलेगा। नहीं नहीं दादा। डीप डीप नहीं, डीप ब्रीदिंग इसलिए करते हैं, डीप ब्रीदिंग के पीछे का रीजन ये है, एक बार मैंने सांस ली, उसको रोक रोक लिया है मैंने, 30 सेकंड 1 मिनट के लिए मैंने रोक लिया, क्या मैं रोक सकता हूँ? तो मुझे वो 10 सेकंड में छोड़ना चाहिए कि 30 सेकंड तक चलाना चाहिए? 30 सेकंड तक चलाना चाहिए। तो 30 सेकंड तक चलाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका आपका लाइफ का एक्सपेंशन होता जाएगा। सारी लाइफ में कितने सांस लेंगे वो फिक्स संख्या लेकर आए। ठीक है, अभी छोटी ब्रीदिंग लेंगे तो इतने सांस जल्दी यूज हो जाएंगे, और छोटी ब्रीदिंग कहाँ होती है कि क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष वो सब होता है, उसमें ब्रीदिंग्स का प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक है, उधर हमें केयरफुल हो जाने का कि कुछ भी हो मुझे गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ अलमाइए अभी है अभी क्या अभी मैंने तो आपको 2 होमवर्क दिया है आज पानी के लिए, कि आप ब्रश करते हैं कितना पानी का प्रयोग करते हैं, 1 गिलास पानी से काम चलता है कि कितने गिलास पानी का बिगाड़ किया, वो देखने का। और स्नान करने में हम कितना पानी का प्रयोग करते हैं, शावर लेते हैं उसमें कितना पानी जाता है, बकेट से स्नान करते हैं उसमें कितना पानी जाता है। ठीक है, ओके। आपको भले कल का कल ऑब्जर्व मत करो, पर 2-4 दिन के बाद आंसर देना। नहीं 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 मेरे दादा ये तो वीकेंड आ गया तो मंडे अभी देगा अभी रिपोर्ट। जब पैसा नहीं चलता ना, ये तो रोज का रोज रिपोर्टिंग तो रोज का रोज चाहिए। नहीं उन लोग को ग्रेस पीरियड देना मांगता है ना। तो हमको वैकेशन नहीं मिलता तो उनको क्यों मिलना चाहिए?
तो भी अभी विद्या बहन को टाइम ही नहीं मिलता है, कुछ पढ़ने का ही टाइम नहीं मिलता है, बोलो वेकेशन तो में। अब तो हमने क्या गुनाह किया? हमें तो वैकेशन मिलता ही नहीं, कोई देता ही नहीं है। तो ओके आप सब पक्षपात कर रहे हो, रजनी दादा, आप पक्षपात करते हो। ओके चलो, तो ये वीकेंड में तो आपको होमवर्क मिल गया। और थर्ड हम ऐड करते नहीं हैं। नहीं नहीं, वीकेंड है लेकिन ये ऑब्जर्वेशन करना। या, और दूसरा भी ऑब्जर्वेशन खुद ओके के लिए करो, अपना 3 गोल्स पे टाइम किधर वो भी तरह करो। इवन वेकेशन है तो भी टाइम हैज टू बी यूज प्रॉपर्ली। ओके, तो जय सच्चिदानंद। एक बात और कर लो। आयुर्वेदिक ऐसा बोलता है कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए। तो हेल्थ के लिए वो अच्छी चीज है। आपके घुटनों पे, नी पे पॉजिटिव असर आती है, आप बैठ के पानी पिएंगे वो। तो कितना साइंटिफिक है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। नहीं, उसने बराबर। मैंने ज्यादा बोला था कि हम्म। खड़े होके थे किडनी पे स्ट्रेस आते हैं, बैठते हम्म, हैं तो स्ट्रेस नहीं आता है। वो एक बराबर। वीडियो वीडियो हमने देखा था, उसमें था। इन लोग सबों ने हम्म। देखा है। चलो ओके, तो हमें जरा ये मेन इससे मेन मेन हमें तो क्या, वीडियो वीडियो रिलायबल है कि नहीं वो पहले देखना पड़े। यूट्यूब पर तो बहुत सारी बातें चलती है, मतलब उसका साइंटिफिक बेस क्या है वो हमें देख लेना चाहिए एक बार। इसमें भी वो बताया तो था, इसलिए वो आप देख लेंगे, वो मैं जानता हूँ। इसलिए वो हमने होमवर्क भी वो होमवर्क दिखाया। आपको दे दिया हमने। चलो ओके, चलो जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन जय सच्चिदानंद, विद्या बहन जय सच्चिदानंद। दिव्या બેન આજે લાડવા જ ખાજો અને મિનેશ દાદાને મોકલજો। હા, મને મોકલજો. મને તો બહુ ભાવે છે લાડવા. જય સચ્ચિદાનંદ। ઓકે, મેં સાંજે હવે આપણે છે ને પદ સાંભળીશું, હમ. જે ઉમેશભાઈ છે અને હાર્દિકભાઈ છે। હાર્દિકભાઈ કોઈ પ્રોબ્લેમ તો હાર્દિકભાઈ છે। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ। કરું શરૂ? હમ. જય સચ્ચિદાનંદ। આખું જગત પડગારું, સામા સામું અથડાય, ક્રોધ લોભ મોહ માન, અવસ્થિત પર્યાય। આખું જગત પડઘારું, સામા સામું અથડાય, ક્રોધ લોભ મોહ માન, અવસ્થિત પર્યાય। શબ્દ ભાવ તન્મય, એક પણ વ્યર્થ નહીં, અવસ્થિત લહેરના, મેળવણે જામે દહીં। આમંત્રિક અતિથિ જ અવસ્થાની લેણ દેણ, દીધું તે જ પાછું આવ્યું, પૂર્વે નોતરેલા કહેણ। આખું જગત પડગારું, સામ સામું અથડાય, ક્રોધ લોભ મોહ માન, અવસ્થિત પર્યાય। વ્યવહારે પરીક્ષા, નિમંત્રેલા પત્ર વાંચ, સાપેક્ષ અપેક્ષા,
જગત લાંચ બુદ્ધિ જાંચ હું કરું એ અહમથી જગત જાળ ખોદ કામ ત્રિકરણ મમત્વથી લોડા ઉપર જંગ જામ આખું જગત પડઘરૂપ સામ સામું અથડાય ક્રોધ લોભ મોહ માન અવસ્થિત પર્યાય ઘાટ બોદા પરા કેન્દ્રી જગત સોદા શરતી સ્નેહ નિર્ઘાટ શુદ્ધ પ્રેમ સ્વયં કેન્દ્ર દેહ જ્ઞેય ઘાટ સંગ ચાહના પુરગલની ચડ ઉતર મન ગાઢ મનોકામના પૂર્વી પડગા પ્રત્યુત્તર આખું જગત પડગારૂપ સામ સામું અથડાય ક્રોધ લોભ મોહ માન અવસ્થિત પર્યા મનની ગાંઠ વાસના અણસમજથી ફસામણ જગત ઉપાદમાં મોત ભય ને ડરામણ મનની ગજબ ગરગડી આપો આપ ગૂંચવાય સ્થૂળ મનથી ઉકલે ત્યારે ભાવ મનથી વીંટળાય આખું જગત પડગારૂપ સામ સામું અથડાય ક્રોધ લોભ મોહ માન અવસ્થિત પર્યાય ભાવ મનથી સૂક્ષ્મ શરીર અવસ્થિત ચિત્રામણ ફક્ત જ્ઞાની અશરીર તરે ભવનો મહેરામણ સ્વયં રમણ કોયડો ને બેખુદીની સ્વયં રમણ કોયડો ને બેખુદીની ઇન્દ્રજાળ પ્રકૃતિથી પુરુષ વશ ભેદી માયા ભંગ જાળ આખું જગત પડગારૂપ સામા સામું અથડાય ક્રોધ લોભ મોહ માન અવસ્થિત પર્યાય ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ અક્રમિક યથારથ મધ્યસ્થ સ્યાદવાદ જ્ઞાન ક્રિયા પરમ અર્થ જ્ઞાનીની અનંત સિદ્ધિ સામર્થ્ય અનુપમ પોતે તરીને તરાવે વીતરાગ આચરણ
જ્ઞાનીની અનંત સિદ્ધિ સામર્થ્ય અનુપમ પોતે તરીને તરાવે વીતરાગ આચરણ વીતરાગ આચરણ વીતરાગ આચરણ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો, કેમ આજે આ પદ ગમી ગયું? આ તો ઝટપટ મેં શોર્ટ નોટિસમાં મેં સિલેક્ટ કર્યું, બધા 2-3 જુદા જુદા સિલેક્ટ કર્યા અને બધું બેસતું નતું. પછી સડનલી જ આમ એકદમ નજરે ચડ્યું, મેં કીધું ચલો આ ગઈ દઈએ. અને શું સમજાયું? હે શું સમજાયું આમાં? શું સમજાયું? જગત પડઘારૂપ છે, સામે સામે અથડાય છે. તો પડઘારૂપ એટલે સાચું, પડઘારૂપ તો સાચું ના કહેવાય. સાચું જ કહેવાય ને, પડઘારૂપ એટલે સાચું ક્યાંથી કહેવાય? કારણ કે આપણું છે એ અથડાય છે, આપણને અથડાય છે. આપ એટલે મારો પડઘો છે એવું સમજાતું નથી ને પણ ત્યાં. હા, એટલે એ જે તે વખતે નથી સમજાતું, પણ દાદાના જ્ઞાનથી અને આવા પદોના બધા સાંભળે એટલે આમ પછી તો પછી યાદ આવે છે એમ, એટલે ખબર પડે છે એમ. જે તે વખતે ચૂકી જવાય પણ ખબર બરાબર. પડે છે. એટલે અહીંયા કહેવા શું માંગે છે કે આખું જગત પડઘારૂપ સામું અથડાય. હા, તો કે જગત કેવું છે કે પડઘારૂપ છે. બરાબર પૂર્વે જે બોલેલા છે એનો અત્યારે પડઘો સંભળાય છે આપણને બરાબર. દરેકને. હાજી, એટલે જે બોલેલા છે એ પરમાણુ સામે અથડાય છે. બરાબર. પણ ત્યાં હું મિનેટ છું એ માન્યતા સાથે વ્યવહાર થતો હોય એટલે અંદર પછી ફાઇલ ઊભી થાય. બરાબર છે. રામાયણ મહાભારત ઊભા થાય પછી. બરાબર છે. એક્ઝેક્ટલી અનુભવની વાત છે. બરાબર છે. એટલે ત્યાં જે પડઘો છે એને સાચું માની લે છે. હાજી, હા, બરાબર છે. પડઘો ક્યારે સાચો હોય નહીં ને, તો ના, બોલેલા હતા માટે એવો પડઘો પડે છે. બરાબર બરાબર. હવે બરાબર તમે કહ્યું એ તો હવે. એટલે સાચું કહેવાય નહીં ને. બરાબર. હા, એટલે સાચું ના કહેવાય. અત્યારે બોલતા એને સામે હોય એ સાચું કહેવાય. સમજવા માટે અપેક્ષાની વાત કરું છું. બરાબર બરાબર. આ તો પડઘો જ છે. બરાબર છે. કેમ તો કે બીજ નાખે ત્યારે બોલ્યા હતા. બરાબર. અત્યારે તો રૂપકમાં અત્યારે પડઘો પડી રહ્યો છે. હાજી, સ્ટેજ ઉપર રોલ ભજવાઈ રહેલો છે. બિલકુલ. તો જેવી સ્ક્રિપ્ટ લખેલી એવો રોલ ભજવાય ને. એવો જ ભજવાય. બરાબર છે. એમાં દોડના પણ ચાલે સ્ટેજ ઉપર જઈને. ના, નહીં તો પેલો ડાયરેક્ટર લાત મારીને કાઢી મૂકે આપણે. કાઢી મૂકે. બરાબર છે. તો પગારે જાય એને લાત ખાવી પડે નફામાં. હા, કે અહીંયા વાત આ સમજવાની છે કે આખું જગત પડઘારૂપ કયું તો કે ત્યાં આગળ જો પડઘારૂપ છે એવું સમજાય તો ક્યાંય આ જગતમાં કોઈ જીવની ભૂલ દેખાય નહીં. નહીં. એ તો સોલ્યુશન ભાઈ બહાર શોધવા જેવું પડે કે અંદરથી જ મળી જાય. અંદરથી જ મળી જાય. એટલે અહીંયા વસ્તુ સમજવાની શું છે કે અહીંયા જે સ્પંદનો ફેંક્યા છે કે સ્પંદનો નકામા નથી જતા. બરાબર છે. તો સમજીને ફેંક્યા કે અજાણતા ફેંક્યા, પણ જે સ્પંદનો ફેંક્યા છે છેલ્લે પોતાની ઉપર જ આવશે. તો પોતાની ઉપર જ આવવાનું છે એવું સમજાતું નથી એટલે ઠોકાઠોક વ્યવહાર કર્યા કરીએ બધા. બરાબર છે. કેમ કે ભલે મને સમજણમાં નથી કે ભાઈ સામેનો વ્યક્તિ સ્વતંત્ર કરતા નથી અથવા એ કરી નથી રહ્યા. મારા પાછલા હિસાબને આધારે એને આવો વ્યવહાર કરવો પડે છે. બરાબર. હવે એ સમજાય નહીં એટલે શું થાય તો કે
એ કર્મ ફળ આપવા માટે સામે આવ્યું, પણ ત્યાં જ્ઞાન જાગૃતિ હોય નહીં, એટલે પાછું સામેવાળાને કરતા સ્વરૂપે જુએ એટલે નવો પાછા બીજ પડી ગયા. ના રે, એટલું નહીં, એમાં થાય શું પછી કે એ વખતે તો પેલું પેલું અ, અ, ભાન ભૂલાઈ જાય ને, આપણે શુદ્ધાત્માની એમાંથી ઉતરી ગયેલા હોય એટલે બીજું બધું કેટલું બધું રમખાણ ચાલતું હોય. કારણ કે ભયંકર વાવાઝોડું ચાલતું હોય ને, તો વાવાઝોડામાં એમાં ખેંચાઈ જ જાય, એની ને એની જ બધી નવી નવી. એટલે એ સંદર્ભમાં લઈને અવસ્થિત લહેરના મેરવણે જામે દઈ. હમ. કે અંદર જે બધું ચાલ્યું, ઉથલ પાથલ જે ચાલી, હા, એ લહેરના મેરવણે જામે દઈ. નવા કર્મોના બીજ પડી જાય ત્યાં પાછા. બરાબર. એટલે જેટલો વકરો એટલો નફો. સારું કહેવાય ને. જામે દહીં એટલે બરાબરનું ઘાટું થઈ જાય એમ કેવું છે. જામે દહીં એટલે આપણે બીજ નાખ્યું એટલે પછી ફરતા આવવાનું ને. હા, એટલે પણ એ ફળ એટલું એનો કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે ખાલી એકલું શું કહેવાય, એટલું નહીં. મેરવણ નાખ્યું અંદર, મેરવણ અંદર નાખ્યું એટલે દહીં જામવાનું કે નહીં જામવાનું. હા, એટલે ઘાટું, વધારે ઘાટું થઈ જાય એમ. એટલે ત્યાં પછી તમે ડખો ડખલ ના કરો તો દહીં પેલું સારું રહે, ચોસલા બંધ રહે. બરાબર. હા, બરાબર, સમજી ગયો. પછી અમે ડખો દખલ કરવા જાવ તો પછી દહીં ને પાણી છૂટું પડવા માંડે, ખોદા થઈ જાય. બરાબર. કે અહીંયા સમજવું હતું કે આમંત્રિત અતિથિ જ કે જે આવ્યા છે અતિથિ, એ આપણા પૂર્વેના આપેલા આમંત્રણના આધારે આવેલા છે. પોતાની સ્વતંત્ર સત્તાથી નથી આવ્યા, બરાબર, પોતાના સ્વચ્છંદથી નથી આવ્યા. બરાબર, એ જાતે એમનો સ્વચ્છંદ કઈ નથી આવ્યા. બરાબર. આપણે પૂર્વે સ્વચ્છંદ કરીને બધાને બોલાય કરેલા, એટલે અત્યારે આપણને હિસાબમાં છોડાવવા માટે આવે છે. આવે છે, બરાબર છે. પછી ઇન્ડિયા હોય, વિનીપેગ હોય, ઓલ્ડ્સ હોય કે જે હોય, બરાબર છે. પણ આપણે જાતે આમંત્રણ આપેલું છે માટે એ ભેગા થાય છે. તો કે હિસાબ શું કે અવસ્થાની લેણ દેણ, કે જે અવસ્થા આવે છે, સંજોગો જે આવે છે, એ હિસાબ ચૂકવડાવવા માટે આવે છે. બરાબર છે. એકાઉન્ટ સેટલ કરાવવા માટે. એકાઉન્ટ સેટલ કરવા માટે, બરાબર છે. એટલે કેવી રીતે આવે કે દીધું તે જ પાછું આવે. એટલે પૂર્વે જે આપણે આપેલું હતું, પૂર્વે જે લોન આપી હતી, એનું અત્યારે રીપેમેન્ટ આવે છે. પણ એ જયારે એ આવતું હોય ને, એનો જે જોશ હોય ને, તારે એમ થાય કે સાલું આટલું બધું, આનો કોઈ અંત જ નહીં, આટલું બધું કોઈ અંત જ નહીં, આવું થોડું હોતું હોય, આટલું બધું હોય કોઈ દિવસ. અરે એ તો તમે બહુ સારી વાત કહી. અરે હવે તો ભૂલ કરતો હોઈશ, હવે કે બી રોપતો હોઈશ, એવું કે પાછા આ તો ખૂટતું જ નહીં, આટલું બધું. દુઃખના સંજોગ આવતા હોય, હા, દુઃખના સંજોગ આવતા હોય તો અંદર થાય કે ના થાય કે આવી તો કઈ ભૂલ કરતો હોઈશ, હા. હું કેમ મારે ભાગે આવે, તો સારું જ કરું છું. હા, એ શરૂઆતમાં નવા, એટલે પેલું શું છે કે જયારે પચવાના સ્ટેજ પર હતા ત્યારે એવું બધું વિચાર આવતો હતો. હવે તો એમ થાય છે કે આટલું બધું, પણ આનો કોઈ અંત ખરો, આનો કોઈ અંત ખરો, કેટલું બધું એમ. અંત આવે પંત ક્યારે આવે, આજ્ઞામાં રહીએ ત્યારે. બરાબર, એટલે ફાઇલ નંબર 1 ને કહેવું પડે ભાઈ આજ્ઞામાં આવી જાય. બરાબર, જો તું આજ્ઞામાં નથી તો તું સ્વચ્છંદમાં છું. બરાબર છે. સ્વચ્છંદીની જવાબદારી જ્ઞાની પુરુષ ના લે. એટલે આજ્ઞા એ છત્રીનો, જેમના આજ્ઞાવર્તી હોય એની જ જવાબદારી લે. એટલે આજ્ઞા આવે એટલે છત્રીનો રોલ ભજવે. તમારા કર્મો તમારો ઓછા ના થાય, પણ તમને એનો પેલો વર્તાય નહીં એમાં, અને નીકળી જવાય. સોરીનો ઘા સુરીનો ઘા સોયથી સરે. બરાબર. હા, એટલે કહ્યું કે પૂર્વે નોતરેલા કહેણ. બરાબર. એટલે નિમંત્રણ પહેલા આપે, નોતરું પહેલા આપી આવ્યા હતા. હા જી. દાદા દાખલો આપતા હતા ને, હા, એ ઘરમાં લગ્ન પ્રસંગ હોય હા, એટલે પછી છોકરાને કહ્યું જા તું જઈને તપાસ કરી આવ, કંકોત્રી શું ભાવની છે, કેટલા રૂપિયા છાપવાના થશે, શું થશે, ભાવ કઢાઈ લાયા. હા. એટલે વેપારી કઈ કાચી માયા ઓછા હોય, પ્રિન્ટર કઈ કાચો હોય. ના. તો કે તમે 500 છપાવશો ને સાહેબ તો આટલો જ ચાર્જ થશે, 1000 છપાવશો તો આટલો જ ખર્ચો થવાનો. તો પછી છપાઈને કે મારે કે એમાં વધારે પૈસા ડબલ નથી લેવાના કે. હા,
છાપવાના એટલો ને એટલો ખર્ચો થાય પણ પછી પેલા પેપરનો ને એનો ખર્ચો થાય એનું શું? કંકોત્રી કઈ મફત આવે છે? હા બીજી 500 છાપીએ તો બરાબર. હવે 500 લિસ્ટ બનાવ્યું કે 600-700 જણ થાય છે ને પછી 1000 કંકોત્રી છાપી નાખી એટલે થાય શું તો કે પછી અંદર જેમ જેમ દિવસ નજીક આવે ને લગ્નના હા એટલે એમ પછી અંદર થાય ઘરું જવા પડી રહી છે, જવા પડી રહી છે. લાવ તારે. ત્યાં પાછા નજીકના સગા આવે, કાકા મામા આવે, કોઈ ફુવા આવે એટલે બધા ભાઈ શું કે એટલે ભાઈ ઉમેશભાઈ આ બધી પેલી કંકોત્રી પડી છે ને 2-4 દિવસ પછી પસ્તી થઈ જશે, ભરતી થઈ જશે. એના કરતા જેને જેને આપવાને એને આપી દો કે. આપી દો અને એટલે બાકી આપણને રહ્યા શું થાય કે ભાઈ બહાર તો જેટલા નજીકના હતા એટલે આપી દીધી પણ ચાલો થોડા દૂરના નહીં આપી દઈએ. બાકીના જે થોડા રહ્યા છે યાદ કરી કરી બીજાને બધા લખી દઈએ. એટલે દૂરના જે હોય જાણીથી જય શ્રી કૃષ્ણ એવા નહીં લખીને એને મોકલી આપીએ લખી આપણે. મોકલી દઈએ કંકોત્રી રાગે હવે પાડવા એને માટે. હવે આપણે તો શું સમજતા હોઈએ કે ભાઈ આપણે તો જે પેલી 500 જણની ગણતરી કરે છે એટલા જ આવવાના છે. હા આ બાકીની વધેલી વેચી નાખી એનું શું? બરાબર. એ તો તો કે આવે જ ને. હવે લગ્ન ચાલુ થાય ને તમે બેઠા હો મંડપમાં હમ ને પછી પેલા જે એક્સ્ટ્રા કંકોત્રી વાળા બધા આવવાના ચાલુ થાય એમને શું થાય? હા તારું ઉમેશભાઈ તો આટલા ભાવથી આપી છે, આપ્યું એટલે સંબંધ લાંબા છે ને છતાં આટલા ભાવથી આપી એટલે આપણે તો જવું જ પડે. જવું જ પડે. નહીં જાય તો અમને ખોટું લાગશે. બરાબર એટલે સહકુટુંબ મિત્ર મંડળ હાથે આવી જાય પાછા. આવી જાય. હા હવે ત્યાં રસોઈયા તો કેવું નથી કે ભાઈ અમે 700 બદલે 1000 કંકોત્રી વેચી નાખી છે. હા 500-700 આવશે. 500-700 વ્યવસ્થા કરજો ને આપણે. એટલે અડધો કલાકમાં તપેલા સાફ થવા માંડે. હમ એટલે બુઓ પડવાનું ચાલુ થાય એટલે આપણે કહીએ ભાઈ કેમ આવું થયું એમ હા કે સાહેબ 700 જણા તો જમી ગયા. એટલે આપણે ટ્યુબલાઇટ થાય કે સારું આ તો મેં મોટી ભૂલ કરી. જે પાછળથી કંકોત્રી વેચી હા એ બધા જે માણસો આવવાના છે એની ગણતરી મેં કરાવી નહીં એટલે મારી મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે. એ ધ્યાન રાખ્યું નહીં તે વખતે લખ કરી. પણ એ ભૂલ થઈ ગઈ તો સુધરે ખરી ને? ના તો કે જે મેઇન રસોઈ બનાવી તો ગણી બનાવી હોય, બરાબર. કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો તો પેલો વધારે ગણીને કસ કાઢીને કરે. હા ત્યાં પછી એડજસ્ટમેન્ટ કેટલા લેવા પડે? બરાબર. આઈટમ બદલવી પડે અથવા બજારમાં તૈયાર આઈટમ લઈ આવવી પડે. એ બધા નાટક કરવા પડે. અને એ વખતે જે 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 પેલી અવસ્થા ઊભી થાય ને એવી જ અવસ્થા અત્યારે આપણે વાસ્તવમાં આપણને થાય છે. એક્ઝેક્ટલી એવી. દાદાએ જે એક્ઝેક્ટ પરફેક્ટ દાખલો આપ્યો. એટલે અહીંયા વસ્તુ આ સમજવા હતી કે અહીંયા પૂર્વે આપણે બધાને આમંત્રણ આપ જ કર્યું છે, આવો આવો ભાઈ તમારું જ ઘર છે, તમારું જ ઘર છે. તો પછી જિજ્ઞાસા બેનથી કામ થાય એવું છે કે નહીં આપણે જોઈએ નહીં ને. એમને જોબ પર જવાનું છે આપણે જોઈએ? ના આપણે તો ઇન્વિટેશન આપી દીધું વગર પૂછે. કે એવું અહીંયા વ્યવહારમાં અત્યારે શું થાય કે પૂર્વે આપણે અજાણતા ઇન્વિટેશન આપી દીધું એટલે ઉઘરાણી કરવા તો આવે તો ખરા જ ને સંજોગો બધા. બિલકુલ આવે. ને પછી એ સંજોગો ઉઘરાણી કરવા આવે, હિસાબ ચૂકતે કરવા આવે ત્યારે પાછા આપણે બૂમો પાડીએ કે કોને પૂછીને આવે. હા એટલે અમે કે ગાંડા છે તો તને અહીંયા બોલાવીએ, ઇન્વિટેશન આપીએ, પાછા ઉપરથી આવું કહીએ. એટલે કહેવા શું માંગે છે કે આ વ્યવહાર કેવો છે તો કે પેલી ભણવામાં તો જે એક્ઝામ હોય ને એ પેપર 3 કલાકનું હોય, એ 3-4 કલાકમાં પતી જાય પાછું. બરાબર. લાઈફની એક્ઝામ તો એવી છે ને એમાં પરીક્ષા આખી લાઈફ લોંગ જ હોય. હા 3 કલાકમાં પરીક્ષા પતી ગઈ એવું ના હોય. બરાબર છે. એટલે ત્યાં ભાઈ કેટલી તકલીફ પડે. બિલકુલ. ક્ષણે ક્ષણે જાગ્રત રહેવું પડે પરીક્ષા આપવા માટે. ઝોકું મારી દે તો ચાલે નહીં. 1000 ક્વેશ્ચનના પેપર પેલી આન્સર શીટના આન્સર આપવાના 1000 ક્વેશ્ચનોનું એવું થાય. આપીએ તો ખબર હોય તો આપણે આપીએ દઈએ. પછી તો સ્પોન્ટેનિયસ એક્ઝામ આવે તમારી. હા એટલે જ ને સ્પોન્ટેનિયસ આપવાની. અને વગર કયા આવે
તો તમે હજુ તો ક્લાસમાં ગયા હો ને હજુ તો નોટ પેન ખોલો ત્યાં પેલા ટીચર કહી દે કે આજે એક્ઝામ છે, ચલો આની ક્વિઝ આપી દો. એટલે આપણે તો એમ કે હજુ તો આપણને કહેશે ને પછી એક્ઝામ આવશે એટલે એક દિવસ તો મળશે જ એક્ઝામની તૈયારી કરવાનો. તૈયારીનો હજુ પૂરો ટાઈમે નહીં લીધો, આટલા બધા લખવાના આન્સર લખવાના. એટલે આવું બધું જાત જાત તો ભાઈ તમે બુદ્ધિ ઇમોશનલ કરે ત્યાં. બરાબર. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે અહીંયા તમે જે બધું ખેતી કરીને આવેલા છો પૂર્વે, જે બીજ રોપેલા છે, હા. જે ઝાડ રોપેલા છે, હમ. તે કે એ સારી રીતે ઉગે એના માટે ખાતર પાણી બધું કરવું પડે કે ના કરવું પડે? કરવું પડે ને, બિલકુલ. ખેડે કરવી પડે, નિંદામણી કરવી પડે, જમીનને ભભરી રાખીએ આપણે. હા. કેમ તો કે એરેશન હોય તો છોડના મૂળિયામાં એ હવા જાય ને એને ગ્રોથ સારો થાય. ગ્રોથ સારો થાય. બરાબર. તો ત્યાં કેટલા જાગૃત રહી જાય. જો અહીંયા કેવી સરસ સિમિલી આપી. ત્રિકરણ મમત્વથી લોઢા ઉપર જંગ જામ. લોઢા ઉપર જંગ જામ. પેલા મન વચન કાયા મારા છે, હું જ છું, મારા છે, મને કહે છે, એ જે મમતા બાંધી ત્યાં આગળ, હા. તો કે એના અંદર લોઢા ઉપર શું જામે? તો કે કાટ જામીએ. કાઠ જંગ જામે એટલે ને. કાટ. કાઠ. હા. જંગ એટલે કાટ. હા. હિન્દી શબ્દ લખ્યો છે. બરાબર. કવિરાજને બધી છૂટ હોય ને હા વળી. એટલે ત્યાં લોઢા ઉપર ભાઈ કાટ જાંબા મારે. હા. એક અનંત અવતાર હું જ મિનસ એ જે માન્યતાનો આરોપણ કરેલું, હા. એટલે એના આધારે આ વિભાગ દશાને વધારે ચીકણી કરી આપણે. બરાબર. વિભાગ દશા ચીકણી નથી કરી, આપણે ચીકણી કરી. એને સંજોગો કોઈ આપણને કહેવા નતા કે અમને ચીકણા કરવા. બરાબર. આપણે ચોંટી પડ્યા, ભાઈ મારું છે, મને કહે છે, મારું જ છે, આમ જ કરાય ને આમ ના જ કરાય. આ સમજવા અત્યારે એ તો બહુ બહુ નડે છે. માનેલું આ સાચું, આ ખોટું, આ આવું જ હોય, આવું ના હોય. હા, એટલે પહેલે માનેલું તો એવું સમજાય તો કામ થાય ને. અને મને ખોટું કરવાની આદત નહીં. માનેલું હતું એવું સમજાય એટલે શું થાય? તો કે ગાંઠ બધા બોદા પડતા જાય, ઢીલા પડતા જાય. પરાકેન્દ્રી જગત સોદા સરતી સ્નેહ. તો કે જે પેલા પરાકેન્દ્રી હતા એના બધા સ્વકેન્દ્રી થવા માંડે. બરાબર. જગતના સોદા કેવા હતા કે ઋણાનુબંધના હિસાબથી રાગ દ્વેષ કરીને આગળ વધ્યા કરે. દુકાન ચાલુ રહેવી જોઈએ, ધંધો ચાલુ રહેવો જોઈએ. બરાબર. ખોટ જાય તો વાંધો નહીં, કે પણ ભાઈ દુકાન ખુલ્લી રહેવી જોઈએ, ચાલુ રહેવી જોઈએ. પેલું તો ખોટ જાય છે એવું સમજાતું નહીં ને ખોટ મમતમાં. દેખાતી જ નથી. હા. ખોટ દેખાય, ખોટ સમજાય તો કામ થઈ જાય. મમતનું મહત્વ એટલું બધું આવી હોય છે કે એ આગળ અંધારું જ થઈ જાય. અરે તમને જિજ્ઞાસા બેન કહે ને કે ઉમેશભાઈ આ નથી કરવાનું, તોય તમે ઊંધા પડીને એ કામ કરો, ના પાડીએ એટલે. તો ત્યાં આપણો અહંકાર કહેવાય કે મને કેમ ના પાડી, હવે તો હું કરીશ જ. કે અહીંયા એ પ્રકૃતિની દશા આપણને જો સમજાતી નથી. એટલે એ સમજાય તો આપણું કામ થઈ જાય. એટલે કહ્યું કે નિર્ઘાટ શુદ્ધ પ્રેમ. શુદ્ધ પ્રેમ કેવો હોય તો કે ઘાટ વગરનો હોય. બરાબર. ત્યાં શું હોય તો કે આ મન વચન કાયા છે એની પર જ ફોકસ હોય. એટલા મન વચન કાયા જે જ્ઞેય થયા એ પોતે એનો જ્ઞાતા થયો. બરાબર. એટલે આટલું સમજી લેવાનું આપણે. બરાબર. છે નીચે કે પતી ગયું? ઘાટ બોધા હા છે ને, હજુ અડધું જ થયું. મનની ગાંઠ વાસના.
ઘાટ સંગ ચાહના, ઘાટ સંચાયન, હા. પૂતગલની ચડ ઉતર, ગાઢ મનોકામના પૂર્વી પડઘા પ્રત્યુત્તર. તે કે અત્યારે ચાહના શેની છે? તો કે ઘાટ સંગ, ઘાટ પ્રમાણે, ઘાટ સાથે. ઘાટ પ્રમાણે. ઘાટ ના આપણો પરિપૂર્ણ થતો હોય હા, તો વ્યક્તિને છોડી દઈએ. બરાબર. તો કે પૂતગલની ચડ ઉતર થયા કરે. બરાબર. ગાઢ મનોકામના, પૂર્વી તીવ્ર પડઘા મનોકામના હોય તો શું થાય? તો કે પેલી વસ્તુ ભાઈ રૂપકમાં આવે. હમ પૂર્વી પડઘા પ્રત્યુત્તર. મનની ગાંઠ વાસના અણસમજણથી ફસાવા. હમ તો મનની ગાંઠ ક્યારે પડે? તો કે અભિપ્રાય ભૂલના પક્ષમાં હોય ત્યારે. બરાબર. સમજાય? હમ કોઈને પોતાની ડિઝાઇન હોય એ ડિઝાઇન બહાર નીકળવાનું ગમે ખરું? ના. તો પોતાની ડિઝાઇન સાચી અને બીજાની ખોટી છે તો કે સમજણ કહેવાય કે અણસમજણ કહેવાય? અણસમજણ. જગતની દ્રષ્ટિએ સમજણ છે, પણ જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિએ શું છે? તો કે અણસમજણ છે. બરાબર. હવે આપણને સમજાય કે આ અણસમજણ છે, આ હું ફસાઈ ગયેલો છું આમાં, તો છૂટાય ને. બરાબર. એટલે ખોટી ઊંધી સમજણના આધારે ફસાયેલા હતા. હમ તો કે આના આધારે શું થયું? તો કે જગત ઉપાદમાં આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ, ત્રિઉપાદ એટલે હમ એમાં શું? તો કે મોત, ભય ને ડરાવા. એ તો સમજાવું છે. હા. મનની ગજબ ગરગડી આપોઆપ ગૂંચવાય. તો કે મન કેવું? તો કે ગરગડી જેવું છે. એ ગરગડી કેવી છે? તો કે ત્યાં માલિકી ભાવ કરો એટલે ગૂંચો પડતી જાય અથવા ગૂંચવાતું જાય વધારે. બરાબર. એટલે અત્યારે શું થાય? તો કે સ્થૂળ મનથી ઉકલે, સ્થૂળ મનથી હિસાબ રૂપકમાં આવતા જાય. હમ તો ત્યાં શું થાય? તો કે ભાવ મનથી વીંટળાય. એટલે હું જ મિનસ્વી જે માન્યતા છે ત્યાં સુધી એ નવું ભાવ મન ચાર્જ થયા કરે. હમ એટલે કે જેટલો વકરો એટલો નફો. બરાબર. ભાવ મનથી સૂક્ષ્મ શરીર, અવસ્થિત ચિત્રામણ. કે આ કેવી રીતે રૂપકમાં આવે છે એ સમજાવે છે. હા હા કે અત્યારે જે ભાવ મન છે હા. એનાથી એનું ટ્રાન્સફોર્મેશન સૂક્ષ્મ શરીરમાં થવાનું હમ બીજા અવતારમાં. બરાબર. અવસ્થિત ચિત્રામણ. તો કે અત્યારે જે ડિઝાઇન થઈ ગઈ આવતા અવતાર માટે, હમ અભિપ્રાય તમારો એના પક્ષમાં છે. હમ એટલે શું થાય? કે ત્યાં ભાઈ માર ખાવો પડે. બરાબર. હું જ છું, મારું શરીર છે, મને જ કહે છે. એટલે ત્યાં પેલો માલિકી ભાવ ઉભો થયો, મમતા ઉભી થઈ એટલે માર ખાવો પડે. બરાબર. એની અમે જ્ઞાનીની દશા કેવી હોય? હમ કે ફક્ત જ્ઞાની અશરીર, અશરીરી એવા જ્ઞાની પુરુષ છે ત્યાં બહુ છૂટવાનો રસ્તો મળે. ત્યાં તરે ભવનો મહેરામણ. બરાબર. કે ત્યાં આ ભવ ચક્રમાં છૂટવાની દવા મળી જાય. બરાબર. બરાબર છે? હમ પતિ ગયું કે ભાઈ કે રહ્યું? છે છેલ્લું સ્વયં રમણ, કોયડો અને બે ખુદીની ઇન્દ્રજાળ.
તો કે આ કોયડો કેવો છે? તો કે સ્વયં રમણ, કોઈએ ઊભો કરેલો નથી, બરાબર જાતે ઊભો થઈ ગયો. પણ જાતે કયા આધાર? તો કે પોતે બિનેશ છે એ માનીને જે વ્યવહાર કરો એના આધાર. બરાબર સામાન્ય વ્યક્તિ ઊભો કરેલો કોયડો નથી, હમ આપણે કોયડો ઊભો કરેલો. બરાબર તો કે અહીંયા પોતે ઊભો કરેલો કોયડો છે, હમ સાથે બે ખુદીની ઇન્દ્રજાળ. બરાબર એટલે સ્વચ્છંદે કરીને બધા બીજ નાખ કરેલા છે. આ હારું ના ખરાબ ને આ કરાય ને પેલું ના કરાય, આવું તો કરાય જ નહીં. તે કેવા જાત જાતના અભિપ્રાય પૂર્વગ્રહ પડેલા હોય. હમ એટલે કે પ્રકૃતિથી પુરુષ વશ, પ્રકૃતિથી હમ પુરુષ વશ. બરાબર પ્રકૃતિથી પુરુષ વશ ભેદી માયા ભંગજા. હમ તો કે જ્યાં સુધી સ્વચ્છંદ છે ત્યાં સુધી શું થાય? હમ કે પ્રકૃતિએ પુરુષને વશ કરી લીધો છે. હમ એટલે પ્રકૃતિ ચડી વાગેલી છે, હમ એટલે આત્મા પર હાવી થઈ જાય છે. બરાબર એટલે એને ભેદી માયા ભંગજાર કહ્યું. બરાબર પછી આનો બીજો અર્થ એવો પણ થાય કે દાદા ભગવાને શું કહ્યું? તો કે જે માયાજાર હતી હા એ ભેદી નાખી એને. બરાબર અને એ જે માયાનો જે ચક્રાવો હતો, હમ ફસામણ હતી, હમ એ કે જાર ભાગી નાખી, ભંગજાર ભાગી નાખી. હમ આ રીતે પણ એનો અર્થ થાય. બરાબર ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ અક્રમિક યથાર્થ. તો કે આખું જગત શેમાં? તો કે ધર્મ અર્થ કામ ને મોક્ષ. મોક્ષની તો કોઈને પડી નથી ના આ કાળમાં. પણ છતાંય કેવું છે? તો કે લોકોની મહાત્માની પુણ્ય કેવી છે? તો કે અહીંયા અડધી રાત્રે પણ આપણને આટલો લેટ સત્સંગ ચાલતો હોય તો આઈને લાભ લેવાની ઈચ્છા થાય છે. ના કે અહીંયા બહારના સંજોગોને આપણે ફેરફાર નથી કર્યો, પણ અંદરની સમજણ બદલી નાખી. અંદરની સમજણ બદલાઈ ગઈ હમ કે એના આધારે કોઈ મોક્ષ વર્તાયા કરે. બરાબર એટલે કે મધ્યસ્થ સ્યાદવાદ જ્ઞાન ક્રિયા પરમ અર્થ. જ્ઞાનીની અનંત સિદ્ધિ સામર્થ્ય અનુપમ. એક અનંત સિદ્ધિ આપણને કેમ નહીં સમજાય? ના એ પાછું પોતે જે અનુભવ કરીને બેઠેલા હતા, જે સંજોગો પસાર થઈ તારણ કાઢીને બેઠેલા હતા, હમ એ તારણ દાદાએ આપણને પીવડાવ્યું છે. હા એટલે આપણી મહેનત કેટલી બચી ગઈ. બિલકુલ એટલે અહીંયા આપણને સમજાય કે આપણને દાદા કેવી ગજબની દશામાં બેસાડ્યા છે. બરાબર પોતે તરીને તરાવે, બરાબર વિતરાગ આચરમ. બરાબર કે પોતે તો તરીને બેઠા છે, હમ એમનું સામર્થ્ય કેવું છે? તો કે બીજાને પણ તરાવી શકે છે, બરાબર સંસાર સાગરમાંથી પાર ઉતારી શકે છે. બરાબર એક આવી ગજબની વિતરાગ દશા આ સંસારમાં ક્યાંય જોવામાં આવે નહીં. નહીં એક એવી ગજબની દશામાં દાદા આપણને બેસાડ્યા છે. બરાબર એટલે આટલું સમજી લેવાનું. બરાબર મારે બે વસ્તુ મારે પૂછવી છે, બે વસ્તુ મારે ચર્ચા કરવી છે. એક તો જેમ કહો છો જગતમાં ઘાટ, પછી આ ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ, એટલે બધા પોતપોતાની જરૂર ઘાટ પ્રમાણે તમને તમારી જોડે ઓળખાણ રાખે, તને બોલાવે,
હમ. એમને જરૂર હોય ત્યારે બોલાવે, વર્ષોથી દરવાજા બંધ હોય, એમને જરૂર હોય ત્યારે બોલાવે. હમ. બધા દરેક પ્રસંગોમાં, બધા વ્યવહારમાં, બધે બીજે બધે હમ. 15-15, 20-20 વર્ષ, 30 વર્ષ સુધી કોઈ દિવસ ફોનનો વ્યવહાર ના હોય, બોલાવવાનો. પછી પોતાના ત્યાં પ્રસંગ આવે ને ત્યારે પછી આપણને આમંત્રણ આપે. હમ. પછી એવી જ રીતે એક એ પઝલ છે. હવે એમાં આપણે પછી આપણે એને આપણે સરેન્ડર થઈ જવું, ના જઈએ તો ફાઇલ ઊભી થાય, જઈએ તો આપણે ખોટો પછી આપણને ટાઈમ થાય ને આપણને એમ થાય કે તમે કોઈ દિવસ આપણને ઓળખતા નહીં, આટલા વર્ષોથી નહીં આપણે કશું આપણે બગાડ્યું નહીં, કોઈ આપણે બોલ્યા ચાલ્યા, અને તમે બંધ કરી દો ને તમારે જરૂર પડે તમે બોલાવો તમે. હમ. અને બીજું એક વસ્તુ એ આખો જુદો મુદ્દો છે. બીજો એક મુદ્દો એ મેં વિચાર્યો કે આપણને એટલે પહેલા આ મુદ્દો પતાવી દઈએ. બોલો. હા, કહો. હવે તમે આજે નક્કી કરો કે મારે આમ કેવું છે કે પેલું જ કરવું છે, તો તમે તમારી ડિઝાઇનથી બંધ થઈ ગયા. એટલે એ પ્રમાણે ના થાય એટલે તમને સફોકેશન ચાલુ થઈ જાય. પણ ખરેખર જાગૃત મહાત્મા કોને કહેવાય? તો કે ત્યાં પેલું શક્તિ જ માગે, દાદા ફાઇલ છે ના ફાઇલોનો સંભાવ નિકાલ કરી શક્તિ આપો. ના કેમ થાય? બરાબર. વાત સમજે? હમ. તો કે અહીંયા આપણા માટે પાયામાં 5 આજ્ઞા છે. બરાબર. તો 5 આજ્ઞા પાકી કરી લીધી કે એના ફળ સ્વરૂપે બાકીના બધા સંજોગોનો ઉકેલ આવતો જાય, લાવવો ના પડે. બરાબર. એટલે આ સમજે આપણે કે દાદા ભગવાને કેટલું સરળ કરી આપેલું છે. એટલે કહ્યું ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી. બરાબર. બોલો, બીજો કઈ પ્રશ્ન છે? બીજો પ્રશ્ન એ હતો કે આપણે જે આ દાદાનું જે એમાં જે પ્રમાણે તમે જેમ કહ્યું કે સત્સંગમાં નથી આવી શકાતું, આપણું લક્ષ્ય નહીં હોતું, આપણું લક્ષ્ય બી જે હોય, સત્સંગનું મહત્વ આપણે અંડર એસ્ટિમેટ કર્યું કે ઓવરલુક કર્યું, અને બીજી વસ્તુની વેલ્યુ વધારે કરી. અને માનો કે પ્રિવેલિંગ પોલિટિકલ સિચ્યુએશન હોય કે બીજું હોય, XYZ ઇન્ટરેસ્ટની વાત જે છે કે ભાઈ આ ફેસબુક છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, એવું તેવું. તો એવી રીતે જ્ઞાનીઓના વખતમાં, દાદાના વખતમાં, મહાવીર સ્વામી ભગવાનના અને બધા તીર્થંકરોના વખતમાં આવું તો ચાલતું જ હશે ને, તો એ કેવી રીતના રહી શકતા હોય? બધું પેલું એમના વખતમાં એમના પ્રમાણે ચાલતું જ હોય ને, પેલું ધ્યાન ભંગ થાય એવું. એટલે કાળ પ્રમાણે બધા સંજોગો બદલાયા કરતા હોય, હિસાબ બદલાય, સંજોગો બદલાય, એ બધું જ બદલાયા જ કરતું હોય. જ્ઞાની કેવા હતા કે બદલાતા સંજોગોને બદલાતા સંજોગો તરીકે સંયોગો વિયોગી સ્વભાવના છે, એવી રીતે જોઈએ. ડોક્ટરે કહ્યું હોય કે ભાઈ દવા નાખીને પછી ઉઈ રહેજો, દવા નાખ્યા પછી ઉભા થઈ જાય. ત્યાં કેટલા જાગ્રત રહીએ છીએ આપણે. અહીંયા દાદાએ આપણને 5 આજ્ઞા આપી, કુદરત આપી નથી. 5 જ આજ્ઞામાં રહેવાનું હોય, કેટલું સહેલું થઈ જાય. ત્યાં આપણને સમજાય કે ભાઈ ખરેખર આ 5 આજ્ઞાની કિંમત સમજો છું. જો સમજ્યો તો ભાઈ કામ નીકળી જાય. બરાબર. તો બીજી રીતે કહીએ તો જેને 5 આજ્ઞાની કિંમત સમજે, એક શ્વાસ 5 આજ્ઞાની બહાર હોય નહીં. બરાબર. ત્રીજી રીતે સમજીએ કે ક્યાં તો તમે 5 આજ્ઞામાં છો, જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં છો, નહીં તો શું છે તો કે તમે સ્વચ્છંદમાં છો. બરાબર. હવે જે સ્વચ્છંદી હોય એનો ક્યારેય મોક્ષ થાય નહીં. સમજ્યા? એટલે આટલું સમજી લેવાનું આપણે. બરાબર.
બોલો, બીજું કઈ પૂછવાનું છે? ના બસ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મિનેશનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે પેલું અક્રમ વિજ્ઞાનનું એપ્રિલનું જે છે ને એનું હમ. એક નાનું દાદાનું છે, એ લઈએ ને થોડું. હા, અહીંયા જે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર છે ને હમ. મને હજી ઇંગ્લિશ ગુજરાતી વાંચતા એટલું નહીં ફાવતું. બોક્સ વાળું વાંચવાનું કેવું વાંચવાનું છે? આ પ્રશ્ન કરતા આ જે છે ને એ બાકી છે, તે લઈએ. એ પ્રશ્નની ઉપરનું શું જે કાઢે એટલે ખબર પડે કે એના રેફરન્સમાં છે કે શું છે. એ મારી જોડે નથી અત્યારે, તો કાઢવું પડશે. ઉભા રહો. હમણાંનો અક્રમ છે ને? હા, તો બોલો, ચાલો. એપ્રિલ મે 2026 હા, વેટ કરું. મેસેજ વાળું જે કરે ને. ત્યાંથી દાદાને બોર્ડ મારે તો વાંધો છે, ત્યાંથી શરૂ કરવાનું વાંચવાનું. હા. ના, એની ઉપર છે કે શું જે જોવું છે. હં. આટલું જ છે. આ બાજુનું બીજું નથી લેવાનું બીજું. અરે એ જ જોઉં એ છું પહેલા થઈ ગયું હતું એટલે. હા, ઓકે. જો હવે આ છે ને આખો રેફરન્સ આગળથી ચાલે છે. હમ. જે આખું જે પોતાપણાની મહેફિલોનું જે ટાઇટલ આવ્યું ને ત્યાંથી આખું ચાલે છે. એનો વિશેષ રેફરન્સ અહીંયા છેલ્લા પાન નંબર 18 પરથી ચાલુ થાય છે. એટલે પેલું અધૂરું વાંચો તમને ક્લિયર નહીં થાય પાછું. બોલો, ટાઈમ છે તો પછી એ પ્રમાણે લો. એમ તો છે આપણા જોડે, પણ મારા જોડે આખી નહીં અત્યારે. એક એટલે આ વાત છે ને અહીંયા અધૂરી પકડાય છે એટલે એનો રેફરન્સ આગળથી ચાલુ છે. રાઈટ. હું 1 મિનિટ જોઈ રાખું. એટલે પાન નંબર 18 ઉપર જે છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ, ત્યાંથી એ બોર્ડની વાત ચાલુ થાય છે. એનો પાછો રેફરન્સ ઉપર પ્રશ્ન કરતા કેવું ત્યાંથી ચાલે. હું વાંચું ચાલો થોડું સ્પીડમાં લઈ. પ્રશ્ન કરતા ખ્યાતિ છે આ, પ્રખ્યાતિ નોય આ. સમજે? એટલે વાત હતી પેલી પેપરમાં જાહેરાત આપવાની એ બધી વાત હતી, એના સંદર્ભમાં જ આ વાત. ખ્યાતિ ને પ્રખ્યાતિ સમજાવત દાદા. દાસ એમ પ્રખ્યાતિ ન હોય, આ તો ખ્યાતિ. એટલે મેં બધાને કહ્યું ધીરજ પકડો, ખ્યાતિથી કામ થશે. તે કહેતા કહેતી પેઠું એ રહી જવાનું. ખ્યાતિ કેવી રીતે કે એને વધતા વાર લાગે, પછી મૂળિયા ઊંડા નાખી દે. સમજે? એવું ને ધીરજ પકડો, ખ્યાતિથી કામ થશે. તે કહેતા કહેતી પેઠું એ રહી જવાનું, એટલે અંદર રહી જાય. તમે બીજાને કહો, પેલો બીજો ત્રીજાને કે ત્રીજો ચોથાને કહે, એટલે એ ખ્યાતિના મૂળ છે ને એ મૂળિયા ઊંડા, બહુ જબરજસ્ત ઊંડા. ખસતા વાર લાગે ને હજારો વર્ષ સુધી ખસે નહીં. હવે આ ખ્યાતિની વાત કરી, પ્રખ્યાતિની એ નથી કરી કે આગળ થઈ હશે. તો પ્રખ્યાતિમાં શું થાય કે ભાઈ બહુ ઝપાટા બંધ પેલું ફ્લડ આવે ને, ફ્લડ આવે તો કેવી રીતે પાણી વધે, સ્પીડમાં વધી જાય પાણી. બરાબર. પછી પાણી ઉતરે ત્યારે ફટ દઈને ઉતરી જાય. ના, વાર તો લાગે. વાર લાગે ને ઉપરથી કચરો મૂકીને જાય, ઘર ગંધાતું થઈ જાય.
બરાબર છે. સમજાય? એ તો અનુભવ ઉમેશભાઈને પૂછવો પડે. હા, તો વડોદરાનો જ છે ને, અત્યારે અહીં આગળ ચાલી જ રહ્યું છે પાણી. બધા નદીઓમાં બધા સ્નો કર્યા ને, એટલે રેડ રિવરમાં બરાબર પાણી ભરાયું જ છે અને ફ્લડની આગાહી કહી દીધી છે હમણાં. આપણે કહેવાનો મતલબ શું છે કે તમે તો તમારી સોસાયટીમાં પાણી જોયેલા જ છે. જોયેલા છે ને, હા, વારંવાર અનુભવ જોયેલા છે ને. અનુભવ પાકો કરેલો જ છે. હા, પાકો એટલે બહુ એટલે ત્યાં પાણી કેટલી સ્પીડમાં આવે ને પછી ઉતરતા કેટલી વાર લાગે, અનુભવ છે જ. અરે ને પાણી ઉતરે ત્યાં ઘર ચોખ્ખું થઈ જાય ને. અરે એ આખું અઠવાડિયું, ઇવન 22-24 કલાક કેમ ના જાય, એ તો અનુભવની જ વાત છે બધી. એ એટલે અનુભવથી એ તો ટાઈમ માંડ પૂરો થાય. એ થયા પછી કેટલી ઉપાધિ હોય. હા, ઘરમાં પાછળ કાદવ કચરો બધું જામીન જાય. ચીકણો કાદવ હોય કે સાદો કાદવ હોય. અરે બસ પેલા ડકની જેમ બેસીને બધું સાફ કર્યું છે. ઊભા થાવ તો લપસી પડાય. એટલે તો કહું છું ને, બહુ અનુભવની જ વાત છે. સાફ કરીને પછી પાછું આપણી લિમિટ આવી જાય અને પાછું. હા, એટલે અહીંયા આ વસ્તુ આ સમજવાય તો કે પ્રખ્યાતિ આવી વધે, પ્રજા બહુ સડસડાટ વધી હોય તો કે એના પછી જતા વાર ના લાગે, ઉગડી જાય પાછું. હા, હા, એના મૂળિયા ઉપર હોય હા, પ્રખ્યાતિના. હમ, ખ્યાતિના મૂળિયા બહુ ઊંડા હોય, એટલે હા, ક્યારે ઉખડે જ નહીં. હા. એ પણ અનુભવ કહું કે એ બધી જે એટલે ચીકાશ ને બધું જે હતું ને, કાંપ જામી ગયેલો, કેટલી બધી મહેનત, કેટલું પાણી અને શરીર તોડીને બધું કામ. અને પછી એ અમુક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ જોયું ને કે ભાઈ 5 દિવસ પછી ત્યાં સુકાઈ ડ્રાય થઈ ગયું ને, એને મેં તે પોપડ્યો થઈને ઉખડી જ ગયું ને બધું. સેટ કામ પેલું હલાય બધું સાફ થઈ જાય. મેં કહું જો આ જે એક વખત એવો હતો કે આખું કેટલી બધી અમર્યાદિત ઉપાધિઓથી એ બધું એને કાઢવા જતા હતા. પેલું સ્વયંભૂ થઈ ગયું એક જ થોડા ક્ષણમાં જ. હવે પેલું ગંધાય ને પાછું, તમે સુકાવો તો હા, એટલે એ પોસાય નહીં ને પાછું. હા, એ ખરું. તમને લાગે કે શું કઈ ગયું એટલે સીધું ઉચકીને બહાર ફેંકી દીધું યાર. ના, એ તો ઘરના અંદરની વાત છે. હું ઘરને બહારની વાત કહું. અમારી જે ગલીમાં જે બધું કાઢીએ ને, પછી ગલીમાં તો કહેશે બધું રોડ ઉપર ને બધું એની વાત કે બધું પોપડીઓ થઈ. અને એટલે કહેવાનો મતલબ કે એક તબક્કામાં એવું સમજાય કે કેટલો પુરુષાર્થ કરીને આનો અંત નહીં આવે, કેટલું બધું મથામણ થાય. અને એક સમય એવો આવે તો બધું એમ વગર મહેનતે બધું થઈ જાય. બરાબર. એટલે આગળ વાંચીએ હવે. હા, કૃપાળુદેવે કહ્યું, જ્ઞાની પુરુષને જે દેહ જ્ઞાન થયું છે ને, જે કપડે જ્ઞાન થયું છે તે કપડામાં ફેરફાર ના હોય. તે બોર્ડ કશુંય ના મારે. વાત સમજાય? શું કહે છે? તો જ્ઞાનીનો અહંકાર જતો રહ્યો, એટલે જે દેહ જ્ઞાન થયું, જે કપડામાં જ્ઞાન થયું હોય, એ કપડામાં ફેરફાર ના હોય. બરાબર, એટલે એ બોર્ડ કશું ના મારે. બરાબર. એમને શું જોઈતું હોય તો એ બોર્ડ મારે. આ દુનિયામાં કોઈ ચીજ એવી નથી કે અમને કામની હોય. જ્ઞાની પુરુષ ઓળખાય નહીં એવી અટપટી દશામાં હોય. એ બોર્ડ મારે નહીં, કારણ કે ત્યાં સાચી વસ્તુ છે અને ધીસ ઇઝ ધી કેશ બેંક. જે માગો એ રોકડું, ઉધાર નામ નહીં. એટલે એમને બોર્ડની શી જરૂર છે? બોર્ડ કોણ મારે? જેને પૂજાવાની ઈચ્છા હોય તે બોર્ડ મારે. હું આત્મજ્ઞાની છું કે ધર્મ ધુરંધર છું, એ બધા બોર્ડ મારવા પડે. પણ અમને તો બોર્ડ હોય જ નહીં ને. આગળ કહે છે કે વેપાર જ નહીં ને. વેપાર હોય તેને બોર્ડ હોય. જો વાત સમજો, કે બધો વ્યવહાર કરે છે પણ છતાં શું કહે છે કે વેપાર જ નહીં ને. જે ઉકલતો વ્યવહાર છે, એ ઉકલતો જે વ્યવહાર છે એમાં છીએ જ નહીં અમે, એટલે વેપાર જ ના થયો ને. વેપાર હોય તેને બોર્ડ હોય, પણ લોકોને બોર્ડ વાળું જોઈએ છે. ભલે પૈસા લ્યો, પણ અમારે તો બોર્ડ દેખાડો કહે છે. અને બોર્ડ વગર દુકાન હોય ત્યાં આગળ જાય નહીં. એક મિનિટ, સોરી, વિંકલર થી અંકિત ને બધા આયા છે એટલે ફાઇલ આવી છે, તમારે નીકળવું પડશે.
હા, કશો વાંધો નહીં. જાઓ જાઓ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કહેજો. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. એટલે બોર્ડ વગર દુકાન હોય ત્યાં આગળ જાય નહીં. ત્યાં ખરો માલ બોર્ડ વગરની દુકાન હોય ત્યાં હોય. ખરો માલ ક્યાં હોય? બોર્ડ વગરની દુકાનમાં. ચોખ્ખો માલ જોઈતો હોય તો બોર્ડ વગરની દુકાનમાં જઈએ તો મળે. શો કોને કરવો પડે? માલ ચોખ્ખો ના હોય એને કરવો પડે ને કે ચોખ્ખા માલ વાળાને કરવો પડે? ચોખ્ખો ના હોય ને. હા. દાસી, હા, બોર્ડ વગરની દુકાનમાં સાચું હોય તેને બોર્ડ કેવા? અહીં સાચું સોનું જ છે, 100% સાચું. આ તો બોર્ડ કોણ લગાવે? જેના સોના જૂઠા હોય ને અને વેપાર કરવો હોય તે બોર્ડ મારે. મારે તો વગર બોર્ડ જ માલ ખપે એવો છે. મારો માલ એટલો સરસ છે કે બોર્ડની જરૂર જ નથી. જેને માલ ખપે ના એવો હોય તેને બોર્ડ મારવા પડે. બધું કરવું પડે. હું તો બોર્ડ વગરનો માણસ છું ને. હું તો કોટ ટોપી બધું જ પહેરું છું. બૂટ મોજા બધું પહેરું છું. કારણ કે મારે બોર્ડ નથી ને. એમને તો બોર્ડ સાચવવું પડે. બોર્ડ ના સાચવે તો એમને કોણ આપે? ને મારે જોઈતું જ નથી. મને તો મારા ઘરના પૈસાના કપડાં પહેરું છું. ઘરના પૈસાની ચીજ છે બધી. ધંધાવાળો માણસ છું. ઇન્કમ ટેક્સ ભરું છે, એમાં વાંધો રાખવો જેવું કંઈ છે નહીં. પ્રશ્ન કરતા એટલે પ્રશ્ન કરતા કે વાત બોર્ડ ના મારો તો શું થાય? એટલે કે પણ આને લીધે પહેલી વાર આવતું માણસ ખોટી છાપ બાંધે. બોર્ડ મારેલું ના હોય એટલે પેલા ખોટી છાપ પડે ને કે માલ નહીં હોય બરાબર. દાસી, તો પણ તેનું હું શું કરું? નહીં તો હું જો સારી છાપ પાડવા માટે બોર્ડ મારું એમાં શું ફાયદો? મારે એવી છાપ પાડવી નથી. મારે તો આપવું છે. અને ખોટી છાપ પડે તો મારી ઠોકીને આપવું છે અને વઢીને આપવું છે. લોકો રાજી ખુશી કરીને આપે. હું ટેડકાવીને આપું છું, ઝાપટીને આપું છું. મોટા મોટા બુદ્ધિશાળીઓને બહુ ઝાપટીને તેલ કાઢીને આપેલું છે. અને જેને પૈસા જોઈતા હોય એ સારી મીઠી વાણી બોલે ને બધુંય કરે. હું તો ઓપરેશન કરવા આવ્યો છું. અમારે પ્રેસિડેન્ટ હોય કે તમે હો, બેઉ સરખા અમારે. જો અમારે પ્રેસિડેન્ટ હોય કે તમે હો, બેઉ સરખા અમારે. એટલે તમે આમ વીટીઓ જોઈને ભડકો એમાં દાડો વળશે નહીં. દાદા પેલી હીરાવાળી વીટી પહેરતા એની વાત કરે છે. મારી પાસે બોર્ડ જ નથી. બીજું બોર્ડ ના મારે હું. આ તો જે છે એ રહેવા દીધું છે. ભગવું કે દોરું બોર્ડ હોય ને તો ખબર પડી જાય લોકોને, તો બાપજીને ઓળખી કાઢે. આ તો કોટ ને ટોપી. ગાડીમાં મને પૂછે કે કોણ છો? હું કહું પેસેન્જર છું. ને ધંધા પર જવું ત્યારે સેટ કહું. બીજું શું કહું? તે અહીંયા આવે સત્સંગમાં આવે ત્યારે જ્ઞાની છું એટલું એમ. જ્યાં જેવું નાટક હોય એવું અમારે બોલવાનું હોય. જ્યાં જેવો રોલ કરવાનો એ પ્રમાણે બોલવાનું હોય. હું ગાડીમાં જઉં ને તો ધક્કા મારે. આ ડોસો ક્યાંથી આગળ આવ્યો હતો? મને એક ફેરો ધક્કો માર્યો હતો. એને શી ખબર પડે કે આ માણસ કોણ છે? એ ઓળખે નહીં. જ્ઞાની પુરુષ એવું જાણે નહીં ને બિચારો. હું તો આવા કપડે જઉં એટલે ગાડીમાં ધક્કો મારે. આ મહારાજ જેવા બોર્ડ માર્યા હોય, મારા પહેરીને ફરતા હોય, પેટો મારીને ફરતા હોય તો કોઈ ધક્કો ના મારે. તે અમે બોર્ડ વગરના એટલે સૌ કોઈ ધક્કો મારે અને ત્યાં મારાથી એમ ના કહેવાય કે હું દાદા ભગવાન છું, એવું ના બોલાય. એ તો નબળાઈ ઉત્પન્ન થઈ. જુઓ આ કેવી વાત કરીએ તમે સમજો કે જ્યાં જે સમય જે રોલ કરવાનો એ રોલ અમે કરીએ. બરાબર છે. પણ કોઈ ધક્કો મારે અને ત્યાં મારાથી એમ ના કહેવાય કે હું દાદા ભગવાન છું, એવું ના બોલાય. એ તો નબળાઈ ઉત્પન્ન થઈ.
તમે રક્ષણ કરવા માટે એટલે તમે તમારી પ્રકૃતિનું રક્ષણ કરવા માટે દાદા ભગવાનનું નામ લીધું. બરાબર. એ ત્યાં ગોદા ખાવા જ પડે. એટલે આ બોર્ડ ના હોય તો ફાયદો આટલો ગોદા ખાવાનો. અને પેલા બોર્ડ વાળા તો આવો સાહેબ પીને બેસાડે. ત્યાં માન આપે ને ભગવા પહેરે કે દોરા પહેરે હોય એટલે પ્રસંગ હતા. દાદાને બોર્ડ મારે તો વાંધો છે તમારે? દાસી બોર્ડ મારે તો પછી ઉપાધિ જ ને. પછી આ બીજા બધા વર્ગી પડે તો તમારે બેસવાની જગ્યા ના રહે. ધક્કા મારી તમને કાઢી મેલે બહાર. એટલા માટે તો રાખેલી આ સિસ્ટમ કે આપણે ધીમે ધીમે સાચા માણસો સાચો લાભ મળે. તો બોર્ડ ના માર્યો. રાઈટ. વાત સમજાય શું કહે છે? હમ. બોર્ડ મારે તો પછી ઉપાધિ જ ને. ઉપાધિ. બાબુ કાકા દાને ઘણી વાર કે ભૂપો સ્વામિનારાયણ ને હા. એટલે કે ભાઈ અમારા સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવો ચમત્કાર કરો, આમ કરો તેમ કરો. દા તમે એકાદ તો કરો એમ. દા કે અહીંયા પછી ટીપો લાવીને મૂકજો અને ઉછાળીને બતાવતો ને કે પછી તમને અહીંયા આ રૂમમાં બેસવાની જગ્યા નહીં મળે. તમારે બહાર બેસવું પડશે. સમજાય? એટલે એ સંદર્ભમાં આગળ કંઈક પેલા નઠારા માણસ બેસી જાય ને ધક્કા મારે ત્યાં. કારણ કે હમણાંમાં પરમ વિનય હોય નહીં એટલે ધક્કા મારીને બેસી જાય ને તમને સૌથી પહેલા બોલાવે હોય અને કાઢે છેલ્લા. એટલે તમને દર્શન કરવા ના જવા દે. બારમાં છેલ્લે નંબર લાગે. એટલા માટે નથી કર્યું. એટલા માટે બોર્ડ નથી માર્યું. ગમી તમને વાત? પ્રસંગ હતા બરાબર છે દાદા. દાસી હા એટલે રક્ષણ કરવા માટે મેં વકીલાત નથી કરી ને. એટલે મારી વાતનું આ બોર્ડ નથી માર્યું રક્ષણ કરવા માટે વાત નથી કરી ને. પ્રસંગ હતા નહીં. દાસી એક્ઝેક્ટ વાત કહું છું. આ મારા લક્ષમાં જ હતું કે જો બોર્ડ મારીશું તો આવી બન્યું. બોર્ડ મારી એટલે શું થાય કે ખોટા લોકો ઘૂસી જાય. ના અચાનક પછી દર્શનનો લાભ મળે નહીં. પછી પેલા અવાજ ના દે તમને. પ્રસંગ હતા દાદા અમારે માટે આ કોટ ટોપી અને ધોતી ઉપકારક છે. નહીં તો અમારો પત્તોય ના પડત. અમે લાઈનમાં ઉભા રહ્યા હોત તોય 2 માઇલ છેટે હોત. એટલે આ અમારા માટે બહુ ઉપકારક છે. દાસી આ ઉપકારી. એટલે આ પોઈન્ટ અહીંયા પતી ગયો. આગળ પછી બીજી વાત આવે. બરાબર છે? એટલે બોર્ડની વાત સમજાઈ ગઈ ને? હા. બેસવાની જગ્યા નહીં પડે. એટલે જેને ધંધો કરવો હોય એને બોર્ડ મારવું પડે. ધંધો કરવો એનો. ના કે ભાઈ અમારે તો જે ખપી હોય એની જ જરૂર છે. એટલે અમારે ધંધો કરવા માટે અમારે બધા હોદવા જવાની જરૂર નથી. બોલાવા જવાની જરૂર નથી. પણ કહેતા કહેતી આવે એટલે તને ફાયદો થાય. તું નિકિતાને વાત કરે, નિકિતાના પપ્પા મમ્મીને ભાઈ બહેનને વાત કરે, એ પાછા એમના સગાને વાત કેમ કહેતા કહેતી આખો વધેલો છે સત્સંગ આપણો. એટલે એના મૂળિયા બહુ ઊંડા હોય. એટલે પબ્લિસિટીની ના પાડતા દાદા. બરાબર. પબ્લિસિટી કરે એટલે પેલું શું બોર્ડ મારવા જેવું થયું એટલે પછી ખોટા લોકો ઘૂસી જાય અંદર. દાદા કે અમારા ગયા પછી એવા બધા ઇન્ટેલિજન્સી આવશે, બુદ્ધિશાળી લોકો આવશે, અમારા કરતા સારું બોલતા હશે. એ તો રહેવાનું છે. પણ એ દશા ક્યાંથી લાવે? કે દશા ક્યાંથી લાવવાની? પોપટની જેમ બોલી તો બધું જાય, દશા વગર બોલાય કેમ? એટલે એ દશા હોય ને ત્યાં સુધી સામાન્ય અસર થાય નહીં ને. સાચા. એટલે કે અહીંયા અમે બોર્ડ માર્યું નથી પણ છતાં અમારી વાણી અને હૃદય સ્પર્શી થઈ જાય. એનું અંતર ભેદી નાખે. એનું જેને કામ કરવું એનું કામ નીકળી જાય.
બોર મળે તો ભાઈ ખોટી ભીડ થાય તો ભાઈ કામ જેને કરવું એ રહી જાય પાછા, એને તો એન્ટ્રી જ ના મળે. હા તો સર એટલે દાદા અહીંયા આપણે રેડ સિગ્નલ ધર્યું કે અહીંયા કોઈ બોર મારવા જેવું નથી આપણે, એ તારણ કાઢી લે છે. એટલે હું લખું કે અધ્યાત્મ વૈજ્ઞાનિક કે હવે આત્મજ્ઞાની કે બધા લેબલો મારવાની ક્યાં જરૂર છે કે તમે છો તો તમારા લેબલ મારવાની જરૂર ક્યાં છે? તમારે લેબલ ક્યારે મારવું પડે? બોર્ડ ક્યારે મારવું પડે? મારે માલ વેચાતો ના વેચવા જુઓ ત્યારે. સાચા માલ વાળા તો બોર્ડ મારવું ના પડે. જે ચોખ્ખું ઘી વેચતો એને લખવું પડે કે શુદ્ધ ઘી મળે, ચોખ્ખું ઘી મળે એવું લખવાની જરૂર પડે. જે બોર્ડ મારીને બેઠા હોય 100% શુદ્ધ જ આપતા હોય. એ પણ છે, ક્વોન્ટિટીની જરૂર નહીં, ક્વોલિટી. એટલે અહીંયા ટેસ્ટિંગ કરીએ ત્યારે ખબર પડે કે આ મિક્સિંગ વાળો માલ છે કે પ્યોર માલ છે. રાઈટ. એટલે દાદા બોર્ડ મારે નાખવાનું. દાદા આખી જિંદગી ક્યારે બોર્ડ માર્યું નથી. મામાની પોરમાં નતું માર્યું બોર્ડ. એટલે આપડે તો માર દેવા દાદા ભગવાન અહીંયા બિરાજે છે. આપણે કઈ કાચી માયા ઓછા છે? બોલો સરસ. બીજું કઈ છે? ના, ટાઈમ થઈ ગયો, આપણે ત્રિમંત્ર લઈએ. નમો હરિહંતાણમ, નમો હરિહંતાનમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વાયરિયાનમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો ઉવત્સાયાનમ, નમો લોયે સૌ સાહુણમ, નમો લોય સપ સાહુનમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌ પાવપણાસણો, સપપાવપનાસનો, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, મંગલાનમ ચ સૌવેસીમ, પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વમહાત્માઓ. હવે કાલે સવારે આપણે પ્રાપ્ત વિધિમાં મળીશું. જય સચ્ચિદાનંદ.